Il s'agit de l'excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Ahmed Tidiane Souaré, c'est lui qui est là. À côté de lui, vous avez le grand calife de l'ensemble des Djakanké. Et celui qui est de ce côté là-bas, c'est le doyen des ressortissants des Kanté Dougou Balandougou. Kanté Dougou Balandougou, c'est la capitale de tous ceux qui se réclament de l'empereur Soumangourou Kanté. Et M. Kanté a travaillé également à la Banque centrale. Il a été une grande autorité de la Banque centrale. Il est à la retraite et moi je suis très heureux. Je suis très heureux de vous dire que c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon grand frère, mais on est rentré à l'école le même jour, en 1961. Donc nous sommes rentrés à l'école le même jour et Dieu a fait encore qu'on a pris la retraite ensemble. Aujourd'hui, on remercie Dieu, nous sommes là en vie. Nous souhaitons la même chose à tous les enfants qui sont aujourd'hui en service, qu'ils aient l'occasion de servir leur nation pendant 40 ans et finir ça, prendre la retraite et s'asseoir et commencer à donner des conseils aux enfants et aux petits-enfants. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis autour de la lecture du Coran. Nous avons décidé, l'Union Souaré Kounda, et par la grâce d'Allah, j'ai été désigné par les frères et sœurs pour assurer les destinées de l'Union Souaré Kounda lors de la session de Nyonso Mourdou, il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, on a décidé de faire ce sacrifice. Ce sacrifice par la grâce d'Allah, ce sacrifice pour que les bénédictions puissent arriver à tout Souaré Kounda, à tout Djakanké Kounda, à tous les musulmans de la Guinée et du monde, et surtout à la Guinée. Que Dieu préserve la Guinée de tous les malheurs qui puissent arriver. Et que Dieu fasse en sorte qu'on ne fasse pas du Guinéen, qu'on ne montre pas du Guinéen à l'étranger qu'il est refusé parce que ça ne va pas en Guinée. Donc que Dieu fasse en sorte que la Guinée soit comblée de bonheur, de paix, de quiétude et de tous les facteurs qui peuvent conduire le développement harmonieux et équilibré du pays. Nous prions Allah le Tout-Puissant que la paix et la miséricorde du Seigneur soient sur tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir ici. L'objectif de l'Union Djaka Djama, vous le savez très bien, c'est avant tout de réunir les frères, mettre les frères ensemble, qu'ils se connaissent, qu'ils puissent connaître quelle a été réellement la mission d'un Djakanké, la mission d'un Souaré. Parce que notre grand-père Elhadj Salimou Souaré, que Allah l'accepte dans son paradis éternel, c'est lui qui est rentré en Afrique avec le Coran complet et c'est lui qui a reconverti l'Afrique à l'islam à partir de Bambougou Djagaba. Il a éduqué ses frères et sœurs, il a amené tout le monde à comprendre l'éducation islamique et l'éducation sociale. Quand l'Union Djaka Djama a été créée, il a constaté que la ligne là n'est pas aujourd'hui tout à fait respectée, la ligne éducative que notre aïeul a laissée. C'est pourquoi notre deuxième objectif, c'est de renforcer la culture de la paix et de la quiétude sociale. C'est notre deuxième objectif. Partout où il y a les Djakanké, ils cultivent la paix, ils cultivent l'amour du prochain. Ils cultivent le bon comportement. Parce que le paradis n'a pas 2 salaires, un seul. Pour avoir le paradis, il faut soigner le comportement et avoir peur en Dieu et l'adorer bien. Alors, c'est ça le prix du paradis. Et n'importe qui dit qu'il va adorer Dieu, comme cela a été dit, reconnaître que Dieu est le créateur unique, qu'il doit être adoré et l'adorer bien, n'importe qui travaille honnêtement et sérieusement, n'importe qui se bat pour faire du bien, lui, il aura le paradis. Donc,
C'est ça le deuxième objectif de l'Union Jakajama. Le troisième et le dernier, c'est de renforcer l'éducation. Un Jakanké, normalement, partout où tu le vois, il doit être un Hafizul Quran. Même s'il n'est pas Hafizul Quran, mais il doit être quelqu'un qui aime sa religion, qui respecte ses frères et sœurs, qui fait du bien pour son entourage et qui fait du bien pour ses frères et sœurs. Alors c'est ce que nous voulons dire. Le Jakanké, c'est un symbole du bon exemple. Et le Soiré, il est à l'origine de cette dynastie Jakanké. Donc, il est l'exemple de l'exemple du bon exemple. Donc, c'est ça l'objectif. Le sacrifice d'aujourd'hui, Dieu nous a aidés. On a pu avoir un taureau, plus 4 béliers, et plus les noix de cola, le pain blanc, etc. et le manger, etc. Et par la grâce d'Allah, et avec le bon sabab des sages et de notre président de la coordination et de tous les frères et sœurs qui sont là. Donc, et tout à l'heure, on vient de terminer la lecture du Coran et plus la lecture de l'Aïla al-Kairati et aussi la lecture de Yassine. Mais bien avant ça, nos enfants, nos talibés et nous, on a déjà fait, il y a un peu plus de 2 mois, on a pu faire 7 millions de fois Yassine. On a fait 7 millions de fois Yassine. C'est hier qu'on a conclu ça. Donc les lectures d'aujourd'hui s'ajoutent à ça. Alors après maintenant, ça va être clôturé par les 2 grands khatmis que nous, les Jakanké, nous avons en main. Le khatmi al-Quran et le khatmi que notre aïeul Elhadj Salmou Souaré a dédié pour renforcer l'islam en Afrique. الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونهنوا على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تهديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على خير ما أنزلته أو ريب أو سك أو تعزيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زياخ أو زيخ لسان أو وقف بخير وقف أو إدخام بخير مدهم أو إجهار بخير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو ززم أو إيراب بخير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل للهان فاغفر لنا يا ربنا يا شهيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا أرزقنا فضل ما قرأه موديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبسارة والأمانة ولا تختم لنا بالشر والسقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا حبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان ومن أجاب الخبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان وبايل وجوهنا يوم البعث وعتق رخابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا وأقدامكم على صراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطينا جميع ما سألناك به في سر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجدك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
أنفعنا وأنفعكم وأرفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جينا بجينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلاءة القرآن، وعافينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وادخل لنا لجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا ولكم في دنيا قرينا، وفي الخبر مؤنسا، وفي القيامة صفيئا، وعلى صراط نورا، وإلى الجنة رفيها، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا وهدكم بهدية القرآن، وعافينا بإناث القرآن، ونزينا من النيران بكرامة القرآن، وادخلنا وادخلكم لجنة بصفات القرآن، وارفع درجاتنا بفضلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن قلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء، وبكل حجب حسنة، وبكل نصف نعمة، وبكل ربع رفعة، وبكل سمن ثناء. اللهم ارزقني بالالف ولفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالساء ثوابا، وبالزيم جمالا، وبالخاء حكمة، وبالقاء قلانا، وبالدال دنوا، وبالدال زكاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفة، وبالسين ثناء، وبالسين شفاء، وبالصاد فدها، وباللاد ضياء، وبالتاء طهرة، وبالزاي جفرا، وبالعين علما، وبالقين قناء، وبالفاء فلاحا، وبالفاف قربة، وبالكاف كفاية، وباللام لطف، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلة، وبالقاد قداية، وباللام للف القاء، وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما طلوناه إلا روح سيدنا محمد عليه السلام، وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأستاذنا ومشايخنا خاصة، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات أجمعين آمة، وإلا جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين، وهزل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. aka katimi kara mɔgɔ caman fana bɛ makasi ko ka ayi duwawu kɛ a ye ni yɛrɛ bɛra duwawu kɛ makasili kɛ Musa ko saya dɔ kɛla ma bi ko k'o bila katimi dɔ. العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت يجل جليلا. صدق حسبي به كفيلا. صدق من اتخذته وكيلا. صدق الهادي إليه السبيل. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صدق الله الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. صدق الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الحي الحكيم الحي الرحيم الحي الحليم الحي الكريم الحي العليم الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاهدين. والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيم وآلائك الجسيم، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتديته لنفسك الذي بنيته على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام. ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قرآنا لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الهلل وأسكننا به الضلل وأسبغ علينا
به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استحوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادبين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبيننا حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم فأوجب لنا به الشرف والمزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيه ختابه مستمعين والأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه هائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين. اللهم فاغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا بالمحسنين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعلنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء شر وضاع وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأيقظنا لتدارك بقايا الأعمار ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار واجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل معالنا إلى جناتك وعيدنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهن وألف بين قلوبهن وانصرهم على عدوك وعدوهن واهديهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم في أسمائهن وأبصارهن وأزواجهن ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين نعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمم عليهن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالات وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأنزل على قبورهم ضياء والنور والفحصة والسرور وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكون في بطون الحدين مطمئنين وعند قيام أشهاد الآمنين وبجود رضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللهود ومراتع الدور إلى جنات الخلود في سدر مخضور وطلح ممدود وظل ممدود. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر
كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا تقبل توباتنا ومحص ذنوبنا وسيئاتنا وثبت حجتنا وهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشر وأصنافه إلى أنواع الخير وأصنافه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو أما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحد سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا تغنينا وصحة لا تلهينا واغننا. اللهم أمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راد عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيام آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان، وعاملنا من عذاب القبر، ومن سؤال منكر ونكير، ومن أكل ديدان، وبيض وجوهنا يوم البعث، واعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على صراط، واسكننا في وسط الجنات، وارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا ديان. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها الصلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا، ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، من كان منهم ميتا ومن كان منهم حيا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا قد هدرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل على محمد، ونسألك اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لن تبور، واخر لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من جمعها وقرأها وكتبها وسمعها وعملنا على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك
رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد ما ذكره ذاكرون الأبرار وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc, nous disons bienvenue à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Ahmed Tidiane Souaré, qui est le président du comité de coordination de l'Union Jaka Jama pour l'Afrique. Remerciements et de félicitations pour ce travail abattu pour Dieu et au nom de Dieu et pour toute la famille Diakanké, pour le pays, pour les fils du pays, pour le bonheur. Lire 7 millions de fois Yassine, on sait que c'est un effort important. Et mobiliser tous les sacrifices que vous venez d'évoquer ici, cela montre la dévotion, la détermination et la foi qui animent notre communauté. Et je suis très fier d'appartenir à cette communauté, fier de tout ce qui est en train d'être fait pour suivre le chemin de notre illustre dévancier Salim Souaré. Je remercie donc tous les participants, tous les frères, le doyen du village, le calife, le guide qui n'a pas pu faire le déplacement, qui est largement représenté ici, et tous nos imams, tous nos respectueux aînés. Et bienvenue à tous ceux-là qui se sont joints à lui pour venir. Nous avons beaucoup de hautes personnalités ici et qu'on ne peut pas présenter tous. Et nous disons grand merci à notre doyen, le grand calife de Diakanké. Et ce matin, on a eu près de 20 minutes de causerie avec le guide éclairé de l'Union Jaka Jama, qui n'a pas pu se joindre à nous ici, mais il a ses enfants parmi nous. Ils disent que tous, ils fondent un espoir que franchement, les bénédictions que nous sommes en train de faire puissent être exaucées, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le pays et pour toute la Oumma islamique. Que Allah accepte cela, que Allah accepte cela, que Allah accepte cela. Salut Allah Muhammad.